سلاف والد نجات تماشا نجات خود می خوش بد و برنامه خود امل سر پیمان ایران و امریکا رابستن و اف پیمان اوی باندورک چوا لسر هرم روجرات ناوین او بگشتیج لسر کردا بکید خزمنه کی باسا و مجار بکن اف مجارک گلک گرینگن نه چرچوبه پیمان امریکا و ایران متزانن جبر و ستمی از ناخوازم دیسا دوباره بکم لی پیمان کاتیه چیکرن اف پیمان نه پیمانک حتی اف پیمانک وهایه او امریکا و ایران رونین تنافد دم هذا مجارن سرکه پرسکلیکن سرکه باخن و هول بدن که پیمانک حتی چیکن اویا چخص ممکنه ندیاره جبر که گلک مجارن گرین کنه که هر دو عالیجی تشتین جدا دویجن یعنی مثلا چکن نوکلری مثلا بندابه خرمزه و گلک مجارن دن هنن دیسا تکلی ایران و اسرائیل اپراسیون اسرائیل لبنان و غزه و دفرن دن اوی افتشت باندورک چوال سر به پیمانی بکن هیچی ندیاره لی داوی پیمان کاتیه چکرن و روژا اینه یعنی 19 حزیرانه اول سویسره اف پیمان جعلی هر دو علیه وره امسا کرن نها اسرائیل لهمبری به پیمانی بگمان عاجزه و اسرائیل دبجه امه هولدان خو اپراسیون خو یل سوریه لبنان و لغزه بدومینن امجوی داره وناکشن ev mijarekî girîng e di navbera Îran û İsraîlê de ji ber ku Îran dibêje lazim e İsraîl operasyonê xwe li Libnanê jî bide sekirandin İsraîl dibêje em ê nedin sekirandin û eger Îran bersiv bide yani êrişek bide em ê jî bersiv bidin vê êrişê İsraîl ji peymana Trump aciz e Trump jî ji Netanyahu aciz e do Netanyahu ra telefonê axivî û jê re xeber dan wezîrên İsraîlê wezîrê Palestînê bi taybet îro daxuyaniyek da û dibêjin em aliyê vê peymanê nînin و ورخويا كنت روجي بيش لوبيا اسرائيل الامريكا لهمبري ترامب كان نافالبو تفكر كي ام في تشتي بين نها روشا بيمان اف و اف بيمان يعني اگر كو ورا مذكرن و بشراجي ايران بامريكا يرا بيمانك دمدريش امزا بكي او ايران شبكي او ايران در نواخد بك بري خد نواخد حمو در دفرن حمو كسن حمو كومن حمو الين مخالف ينج إيران رژیم إيران مخالفن أيه وانش خراب که هدف يعني إيران رژیم وسایه إيران دماغ شهر هبو دماغ إيريش لهمبري إيران هبو إنجي چه دکر راستی إيريشي كردان دکر إيريشي بلوچيان دکر جوانان إعدام دکر إيريشي جنان دکر نهاجو وسط که و دم پشتا أو إيران في تشتي بكي أو إيران بيشه که وال دجي من شرجي سكني إيريشي سكنين از جي نباخه پاکش بکم يعني أو تشتي کی وسط بكي و ایران پر دخوازه که نبره امریکا و اسرائیل ده ناکوکی چبن ام ناکوکی مزنتر ببن اوی وی تشتیجی بکن هاد وی واریده ایران حتی نی آسته که گیشتی ارمانجا خواهد مرد کاری بسا بشه نه ترکیه جوه پیمانه یعنی امورسان مثلا کرد ترکیه جوه پیمانه پر کیف خوشه و شخص داخویانی جیدان و دبیجن ام پر yani her vasa devleta Türkiye dibêje bir rejima İranê têk neçe qas bibe zayıf bibe û muhtacî me bibe û di navbera Amerîka û İranê de rast têkiliyê hebin em jî bivin perçeyekî van têkiliye û birayê İsraîlê derve vê meseleyê bimîne Türkiye viya dixwaze û hewl hêvî dike ku wisa bimeşe em nizanin ew wisa bimeşe nemeşe lê ji rewşa heyî Türkiye kêfxweş e مرود کاری ویا بجش برای ترکیه نهاش برای شکلی خوشه ترکیه جبو چهار سرکنه پرسکریکا کرد لباکور یعنی پیوژوی چهار آشتیه پیوژوی آشتی و جواک دموکراتیک آل باکور اوش علیه ترکیه و yani nabijim göre saknandın le gavin peyvistçi var tahmin kim ki ne navet gavin peyvistçiye naha amedekariye hebu ki Türkiye ma Haziran و naha 20 dahri derek çerçeve kanun ek derxista kanun eki şaft haş xalan درخسته جبو پیشخستنا پیواژوی چارەسەریە لێبەلێ ji bo vî tiştî jî xwe hetan hat navbera Dem Partî û AKP da hevdîtin jî henin lêbelê li gorî qenehata min wisa xwe ye ku Tirkiye ew ê vî tiştî jî bihêlê hetanî payîz e yani ji xwe hetan hat gav nabête ew ê ji niha pêva jî gavan nabêje çima ji ber ku Tirkiye dibêje pêşketinên rojhilata navîn li gorî ku ez dixwazim dimeşin li hemberî xwe و تهدیدی که نبینه ریسکی که نبینه جبر مثلا من بجم يعني هنكي جرام بكنا منكي لهمبري كردا نهاو صار دفكرين كده دستوام بقوات بو تركيا وصل دفكره يعني لا افتشتكي دمدرش نينا فقط بلان تركيا يعني او تركيا اوا از وصل تخمين كم حساب تركيا وصلن نها جبو باكور اف وتركيا
ev hew bide ku droje pêş da bi İsrailê re jî hinekî bikevin nava hin aksiyonan ji ber ku niha Trump ji İsrailê aciz biye Tirkiye viye bikar bîne em ê vana binerin inca em werin ser Rojhilatê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê jî rejima Îranê niha û pişt di nava dimhala bi Amerîkayê re peymanek dimdirêj îmze bike wê demê ew ê berê xwe dê Rojhilatê Kurdistanê ji xwe niha piraniya leşkerê xwe endamên xwe yê paramilîter artêşa xwe li Rojhilatê Kurdistanê li ser sînorê Iraqê taybet bi cî kirî û yani ew ê nehêle ku li gorî perspektîfa rejima Îranê ew ê nehêle ku Kurd bikevin nava li bû tevgerek siyasî xweparastinê û civakî di derbarê vê mijarê de îro Siyamet Mûînî ji anefêra axivî Siyamet Mûînî hevserokê berê yê PJK ye û niha jî di rêveberiya PJK de ye ev hevpeyvîn beriya peymana Amerîka û İsraîlê Îranê hatiye kirin lêbelê çerçoveya wê ji bo ji nehawpêva yani ji pêvajoya ji nehawpêva jî derbastar e yani behsa vê meseleyê jî dike û Siyamet Mûînî dibêje pirsgirêkên li Îranê pirsgirêkên pir kûr in yani pirsgirêka aborî pirsgirêkê civakî pirsgirêkên siyasî pir kûr in di gelek mijaran da yani di aliyê aborî û siyasî da gelek tişt xetimî ne û gelên Îranê hêzên demokratîkên Îranê ji bo pêvajoya dema pêş dibe amade bin her wiha balê dikişîne ser têkiliyê navbera hêzên Rojhilatê Kurdistanê peyman hatibû çêkirin dizanin û behsa giringiyê vî tiştî dike û dibe ev yekîtî eger were xurtkirin dikare ji daxwaza gel re bive bersiv û dibe gelê Kurd jî ji bo demê pêş de firsendê ku derkevin binirxîne ji wan sûd werbigire dibe tim di nava rêxistinbûyînê û yekîtiyê de yani ev berpirsiyarekî PJK wiha dibêje bêguman dema ku wiha got demekî wê çerçevede de jî lazim e kar û xebat hebin û Siyamet Mûînî di vir de dibêje xebatên siyasî nabe ku li gorî pêşketin û aksiyonên rojane werin meşandin û şîrovekirin divê demdirêj û stratejîk bi perspektîfek stratejîk em bifikirin li gorî dîtina min ev peyva herî rast e yani niha di navbera Îran û Amerîkayê de peymanek çêbû rast e lê ev nayê mane ku rejima Îranê emrê wê pir dirêj e û êdî ew ê her tiştî li gorî rejima Îran bimeşe ne wisa yani ev peymanek ev peyman ji wê çiqas bimeşe ne diyare tamam Trump dikare çavê xwe bigire ji rejimê re û rejim di nava xwe de çi bike Trump hiç dengê xwe jî neke hiç kesekî jî dengê xwe neke ev meseleke cuda ye lê rejima Îranê ew kapasite ew hêz ew potansiyela ku ji pirsgirêka re bive bersiv winda kirî yani ji xwe kes nerbende be ku rejima Îranê bi çend suîqasta bi kuştina çend rayedara bi çend êrişên balafir re têk biçe tiştek wisa nabe qels bûye lê qelsbûna herî mezin a rejima Îranê têkiliya bi gelê Îranê re ye yani rejima Îranê tir rewabûnek ji xwe re nehîşt yani pêkanînên xwe rewabûnek ji xwe re nehîşt gelên Îranê rejimê qebûl nakin erê niha hinek hatine tepsandin dê hezara kes kuştin û ji ber ku İsraîl û Amerîka niha di nava êrişê de ne rejim ji gel re divê hûn hevkarî Îranê û İsraîlê ne sibê eger Amerîkayê re peymanek bike û bi endîrek bi İsraîlê re ji peymanek bike hinek kes Îranê rabin rejimê protesto bikin Îran nikare hûn bêje hûn hevkarî Amerîka û İsraîlê ne ji ber ku Îranê bi xwe bi İsraîl û Amerîkayê re peyman îmza dikirî ji ber vê sedemê yani eger ev şer raweste wê demê serhildanê gel êlî Îranê werxuye ku ew ê dîsa dest pê bikin eger ku li Îranê guhertinek çêbe ya jî têkbirina rejimê çêbe ancak ew jî bi destên gelê Îranê pê gore ev mümkün e yani rejima Îranê di vî warî de yani bi morkirina peymaneka Trump re belkî ji bo demek Kurd bêhnekê bigire lê ev nayê mane ku li nava Îranê ew ê rewa bive ew ê hêza xwe ya li ser gel li ser civakê xurt bike nikare hêza xwe ya li ser gel li ser civakê xurt bike yani rewabûna xwe xurt bike lê dikare mekanîzmayên êrişê siyaseta darvekirinê zilmê zêdetir bike û wisa texmîn dikim ku di rojê pêş de di mehê pêş de ew ê Îran rejima Îranê li hemberî Kurda di serî de Rojhilat û li hemberî hemû komên muxalîfên xwe hinekî siyasetek xedar siyasetek êrîşkar
bide meşandin hemberî diye bi serî da Kurd divê herkes amade ve û haziriyê xwe divê çerçeveyê de bike, bibînin xêr û xweşiyê de êvar baş.